은혜의 하나님, 저희들 오늘도 이렇게 함께 모여 예배드리게 해주시니 감사를 드립니다. 우리 친구들 이번 한 주도 부모님 말씀 잘 들으며 씩씩하게 잘 지낼 수 있도록 해주셔서 감사드립니다. 하나님, 우리 친구들 남은 여름방학 기간 동안 한 친구 한 친구에게 큰 믿음과 지혜를 주셔서 우리 친구들의 마음과 몸이 튼튼하고 건강하게 잘 자랄 수 있도록 인도해 주세요. 오늘도 예배의 시간을 통해 하나님의 귀한 말씀 받기를 원합니다. 말씀을 전해주시는 윤성민 목사님께 성령 충만과 건강을 허락하여 주시고, 목사님을 통하여 우리 친구들에게 귀한 말씀 전해주셔서 그 주신 말씀을 통해 우리 친구들이 하나님께 더욱더 가까이 다가갈 수 있게 해주세요. 또 우리 친구들이 하나님의 사랑을 듬뿍 받고 있음을 알게 하여 주시고, 그 주시는 큰 사랑 주변의 친구들과도 함께 나누고 베풀 수 있는 귀한 자녀들 되게 해주세요. 이 모든 말씀 우리 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들, 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 풍성녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아 나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 누가복음 6장 27절에서 36절 말씀. But to you who are listening, I say, love your enemies, do good to those who hate you. 내 말을 듣는 너희에게 말한다. 너희 원수를 사랑하고 너희를 미워하는 사람들에게 잘해주어라. Bless those who curse you, pray for those who mistreat you. 너희를 저주하는 사람들을 축복하고 너희를 모욕하는 사람을 위해 기도하여라. If someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. 누가 내 뺨을 치거든 다른 뺨도 돌려대라. 누가 내 겉옷을 빼앗거든 속옷도 거절하지 마라. Give to everyone who asks you. And if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. 달라는 사람은 누구에게든지 주어라. 내 것을 빼앗는 사람에게 돌려달라고는 하지 말아라. Do to others as you would have them do to you. 너희는 다른 사람이 내게 해주길 바라는 대로 다른 사람에게 해주어라. If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. 너희가 만일 너희를 사랑하는 사람만 사랑한다면 칭찬받을 것이 무엇이냐? 죄인들도 자기를 사랑해주는 사람은 사랑한다.
And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. 너희가 만일 너희에게 잘해주는 사람에게만 잘해준다면 칭찬받을 것이 무엇이냐? 죄인들도 그렇게는 한다. And if you led to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners led to sinners expecting to be repaid full. 너희가 만일 되돌려 받을 수 있겠다고 생각하는 사람에게 구워준다면 칭찬받을 것이 무엇이냐? 죄인들도 그대로 돌려받을 생각으로 죄인들에게 구워준다. But love your enemies, do good to them, and let to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. 너희는 원수를 사랑하고 좋게 대하며 되돌려 받을 생각을 하지 말고 구워주어라. 그러면 너희의 상이 클 것이고 가장 높으신 분의 아들이 될 것이다. 이는 하나님께서는 은혜를 모르는 사람과 악한 사람에게도 자비로우시기 때문이다. Be merciful just as your Father is merciful. 너희의 아버지가 자비로우신 것처럼 자비로워져라. Amen. 아멘. Stories of the Bible. The parable of the two builders. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like walking on water Oh, hey guys. and even raised people from the dead. Wahoo! One day, as he saw the crowds gathering, Jesus went up to the mountainside and sat down. His disciples gathered around him, and he began to teach them. He asked them, "Why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do what I say?" Anyone who listens to my teaching and follows it is wise. Hey, I'm gonna build here. I'm gonna build out there. All right, suit yourself. Like a person who builds a house on solid rock. Oh yeah. When the floodwaters rise and break against that house, it stands firm because it was well built. I'll get it here. But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish, All right. Hey, this is nice. like a person who builds a house on sand. Uh-oh. When the rains and floods come and the winds beat against that house, it will collapse with a mighty crash. When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching. 할렐루야 친구들 반갑습니다. 8월 셋째 주 주일입니다. 이번 주도 목사님은 휴가 중에 몬트리올을 다녀왔어요. 6시간, 가는데 6시간, 오는데 6시간에서 12시간 동안 기차를 타고 1박 2일로 몬트리올에 가서 멋진 박물관에도 가고 또 맛있는 파이집에도 가고 맛있는 커피집도 가고 하면서 재밌고 멋진 거 많이 보고 왔습니다. 나중에 친구들하고도 사진으로도 또 보여드리고 하고 나눠드릴게요. 친구들도 한 주간 잘 보내셨지요? 우리가 지난주에 산상수훈 말씀을 나눴습니다. 산상수훈 뭐라 그랬어요? 높은 산 위에서 예수님이 높은 산 위에서 하나님의 말씀을 가르쳐 주시는 거라 그랬죠? 높은 산 위에서 보니까 우리가 살아가고 있는 지금 세상이 너무너무 크고 집도 크고 자동차도 너무너무 크고 길도 너무너무 멀어서 커 보이는데 높은 산 위에서 보니까 어떻더라? 그 모든 세상이 아주 작게 보이더라. 이런 것처럼 높은 산 위의 관점, 하나님의 눈으로 이 세상을 보면은 우리가 이 세상을 하나님의 나라로 가장 복된 삶을 살 수 있다는 거 우리가 지난주에 나눴어요. 지난주에는 우리가 특별히 산상수훈 중에서 하나님의 나라에서 가장 복된 거 그리고 하나님의 나라에서 가장 나쁜 거 나눴습니다. 친구들 원래 이 산상수훈은 팔복이라 그래서 8가지의 하나님이 복을 주시는 삶 그리고 6가지의
하나님의 율법 구약 말씀을 새롭게 가르쳐 주시는 내용 포함해서 내용이 엄청나게 많아요. 그런데 우리 친구들은 아직 어린이고 또 아직은 청소년이고 해서 목사님이 이 산상수훈 얘기를 두 가지로 압축해서 지난주하고 오늘하고 해서 이렇게 정리를 하는 겁니다. 앞서 이 만화동영상 설교에서도 그 산상수훈의 많은 이야기 중에서 한 가지 내용이 나왔어요. 어떤 내용이었었죠? 예수님이 산 중턱 위에 딱 앉으셔서 말씀을 가르치려고 하니까 제자들이 앞으로 나오죠. 그러니까 예수님이 뭐라 그러셨어요? Why do you keep calling me Lord, Lord, when you do not do what I say? 뭐라고 하신 겁니까? 내가 말해준 대로 너희가 하지도 않는데 왜 나를 계속 내가 말해준 대로 너희가 순종하고 실천하지도 않으면서 왜 나한테 계속 주님 주님이라고 말하니? 라고 하면서 예를 들어서 설명해 주시죠. 두 가지 사람이 나옵니다. 어떤 사람이죠? 집을 짓는 두 사람이 나왔는데 모래 위에 집을 짓는 사람 그리고 든든한 반석 위에 집을 짓는 사람 이렇게 두 사람이 나왔어요. 이 든든한 반석 위에 집을 지은 사람은 어떻게 됐습니까? 먹구름이 찾아와서 비가 막 쏟아지고 홍수가 나고 창수가 나는데 단단한 반석 위에 지었으니까 그 집이 어땠어요? 말짱했죠. 튼튼하게 잘 버티고 있었잖아요. 그런데 모래 위에 집을 지은 사람은 어떻게 됐습니까? 되게 재밌었는데 비가 막 쏟아지고 하니까 그 집이 완전히 망하죠. 집이 완전히 망가지잖아요. 그래서 칵테일 하나 들고 끝나는 재밌게 끝났지만 완전히 망했어요. 이 이야기가 뭘 뜻하는 거였습니까? 예수님이 말씀하신 걸 듣고 실천하는 거, 그대로 실천한 사람은 반석 위에 집을 지은 사람과 같이 아주 어려움이 와도 든든한 삶을 살 거고 예수님이 말씀하신 대로 들었지만 실천하지 않는 사람은 모래 위에 집을 지은 사람처럼 이렇게 힘들고 망할 수 있어 라고 교훈해주는 내용이었어요. 오늘은 이 여러 산상수훈의 내용 중에서 오늘 우리가 이 든든한 반석을 위에 집을 지은 사람과 같이 실천해야 될 내용은 원수를 사랑하라입니다. 원수를 사랑하라. 우리 친구들은 아직 어리고 또 순수하고 착해서 남들이 다른 사람 친구들이 좀 원수가 될 정도로 밉고 질투가 나고 시기가 나는 일은 없을 거예요. 그런데 이제 우리 친구들이 조금 더 자라서 티네이저가 되고 또 이제 영어덜치가 되고 어른이 되면 우리 사람들이 하나님이 아니어서 얼마나 연약한 존재인지 그래서 우리 마음속에 있는 이 시기와 질투와 미움 때문에 다른 사람을 미워하기도 하고 또 내가 미움을 받기도 하고 하는 일들을 많이 겪게 돼요. 이 일이 사실 작은 일이 아닙니다. 굉장히 우리 친구들이 이제 앞으로 계속 겪어 나가야 되고 이겨 나가야 할 일인데 우리는 어떻게 이 미움, 우리 속에 있는 미움 또 내가 미움받는 거를 이겨내고 다른 사람들을 심지어 원수까지도 사랑하며 살 수 있을까라는 거예요. 친구들, 우리 마음속에 이런 미움과 시기 같은 마음들이 왜 생기는 걸까요? 성경은 욕심 때문이라고 말합니다. 야고보서 1장 15절 말씀인데요. 이 말씀을 우리 친구들이 평생에 꼭 기억하면서 살았으면 좋겠어요. 그러면서 내가 지금 갖고 있는 미움과 욕심이 하나님께서 기뻐하시는 게 아니구나. 그리고 이 내가 지금 갖고 있는 미움과 욕심 때문에 정말 큰일이 날 수도 있구나라는 걸 우리 친구들이 이 경각심을 갖고 꼭 갖고 살았으면 좋겠어요. 야고보서 1장 15절 말씀입니다. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망에 이르느니라. 다시 한번 할게요. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망에 이르느니라. 욕심이라는 게 우리 마음속에 이렇게 생기면 그 욕심을 내가 잘 이렇게 엄마 아빠한테도 말씀을 드리고 하나님께도 기도해서 하나님 이 제 마음속에 있는 욕심을 하나님 바르게 고쳐주시고 하나님 뜻대로 인도해 주세요라고 기도하면서 또 엄마 아빠께 말씀드려서 엄마 나는 지금 저게 너무너무 갖고 싶어요. 아빠 저는 지금 이거 너무너무 하고 싶어요 라고 여쭤보고 엄마 아빠의 도움을 통해서 그 욕심이 잘 이게 처리되고 해결되는 게 아니라 내 욕심 그대로 나 혼자만 그냥 품고 그대로 살면 그게 자라나요.
욕심이 자라나서 뭐가 된대요? 장성한즉 죄가 된대요. 그리고 그 자라난 죄가 끝나서 어떻게 된답니까? 죄가 자라서 끝나는 게 아니라 뭐에 이른다? 죽는데요. 사망에 이른대요. 여러분 성경에는 이처럼 욕심이 자라나서 죄가 되고 죄가 더 자라나서 사망에 이르는 이야기, 이 이야기와 같은 사람들이 너무 많이 나타납니다. 그 중에 대표적으로 두 명이 있어요. 가인과 아벨 이야기가 있고 또 다윗과 사울 왕 이야기가 있습니다. 오늘은 다윗과 사울 왕 이야기만 할 거예요. 여러분 기억하세요? 사울 왕은 이스라엘의 첫 번째 왕이었고 다윗은 이 사울 왕의 두 번째, 사울 왕을 이어서 된 두 번째 왕이었죠. 그런데 다윗은 왕이 되기 전에 원래 사울 왕의 신하였어요. 사울 왕의 싸우는 장군이었고 또 사울 왕 옆에서 이렇게 악기를 연주하면서 사울 왕의 마음을 이렇게 안심시키고 도와주는 사울 왕의 종이었습니다. 그런데 블레셋과 싸움을 하러 나가면 다윗이 나가서 싸울 때마다 엄청나게 큰 승리를 이루는 겁니다. 그랬더니 사람들이 사울 왕보다 다윗을 더 칭찬하고 좋아하는 거예요. 어느 날 사울 왕이 전쟁에 나갔다가 돌아오는데 백성들이 막 이렇게 칭찬하는 노래 소리를 듣습니다. 사울 왕이 죽인 사람은 1000명이라면 다윗이 죽인 사람은 10,000명이야. 다윗이 더 위대해. 이런 말을 딱 들었더니 사울 왕이 이 시기하는 마음, 질투하는 마음이 너무 강해졌어요. 내가 왕이고 다윗보다 사람들한테 더 사랑을 받아야 되는데 라는 이 욕심이 강해졌습니다. 사울은 다윗이 자기의 신하였고 자기를 도와주는 하나님의 사람이라는 걸 알고 있었지만 이 욕심을 잘 다스리지 않았어요. 이 욕심을 가지고 하나님 앞에 기도하지 않았습니다. 그러자 사울 왕은 나중에 다윗을 죽이려고 했어요. 실제로 여러 번 다윗을 죽이려고 시도를 했습니다. 그러나 하나님의 보호하심 속에 다윗은 이 사울 왕을 피해서 살아날 수 있었죠. 그러던 어느 날 광야 사막에서 이 다윗을 죽이려고 사울이 쫓아왔습니다. 이 엔게디 광야에 있는 한 동굴 안에 이 다윗이 숨어 있었어요. 부하들하고 같이. 근데 거기 근처에 사울 왕이 이제 다윗을 죽이려고 왔습니다. 그런데 이 사울 왕이 잠깐 그 동굴 안에서 볼일을 보려고 화장실을 찾아간 사이였는데 그때 사울 왕 근처에는 아무도 없었고 다윗이 실제로 사울 왕을 죽일 수 있는 절호의 기회가 찾아왔어요. 그때 여러분 다윗 왕은 어떻게 했을까요? 다윗 왕도 옳거니 이제 내가 사울 왕을 죽이고 내가 왕이 될 수 있겠구나. 나는 잘못한 게 아무것도 없는데 사울 왕은 맨날 나를 죽이려고 했으니까 하나님이 나한테 기회를 주셨구나 라고 다윗이 사울을 죽일 수 있었어요. 그리고 심지어 다윗 옆에 있었던 부하들이 다윗에게 지금 사울 왕을 죽일 수 있습니다. 저에게 명령만 하십시오라고 다윗에게 계속 쫄랐어요. 죽일 수 있게 해달라고. 그런데 여러분 다윗이 뭐라고 했는지 아세요? 아니다. 사울 왕은 하나님께서 기름 부어 세우신 하나님의 아들이고 하나님 사랑받는 왕이다. 그렇기 때문에 하나님이 사울 왕을 심판하시고 돌보시는 거지 우리가 그렇게 하면 안 된다라고 하면서 끝까지 다윗 왕은 사울 왕을 보복하지도 않았고 복수하지도 않았고 사울 왕을 사랑했습니다. 친구들 이게 오늘 하나님께서 이 산상수훈에서 원수를 사랑하라라고 말씀하신 하나님의 말씀의 한 예가 될 거예요. 다윗이 만약에 사울이 나한테 평소에 했었던 것만 생각하고 살았다면 나는 잘못한 것도 없는데 맨날 나를 죽이려고 하고 사울이 나한테 그렇게 했으니까 나도 사울 죽여도 돼. 사울이 한 대로 나도 사울을 보복하고 복수할 거야. 이렇게 생각했다면 다윗도 사울을 죽였을 거예요. 그런데 다윗은 어떻게 사울을 복수하지 않고 죽이지 않고 끝까지 사랑할 수 있었을까요? 자기를 이렇게 힘들게 하고 끝까지 죽이려고 했는데 다윗은 하나님이 자기를 어떻게 사랑하셨는지 기억했어요. 그리고 하나님이 어떻게 사울 왕도 사랑하시는지를 기억했습니다.
하나님께서 나를 사랑해 주셔서 나를 원래 양치는 목동이었는데 왕으로 세워주시고 이렇게 하나님께서 나를 사랑해 주셨지. 사울이 날 좀 힘들게 해도 하나님께서 나를 사랑해 주시니까 나도 하나님이 사랑한 것처럼 다른 사람을 사랑해야 돼라고 생각했고, 하나님이 사울왕도 사랑하니까 나도 사울왕을 사랑해야 돼라고 생각했던 겁니다. 이게 너무너무 중요해요, 친구들. 하나님이 나를 사랑하셨기 때문에 내가 다른 사람을 사랑해야 하는 겁니다. 그리고 하나님께서 다른 사람을 사랑하시기 때문에 나도 다른 사람을 사랑해야 되는 거예요. 친구들, 이걸 꼭 기억하십시오. 우리가 비가 오잖아요. 비가 와서 이 땅에 있는 모든 농작물들도 과일들도 맛있게 익고, 또 하나님이 햇살도 모든 이 땅에 있는 모든 곳에 공평하게 주시니까 캐나다에도 미국에도 한국에도 사람이 사는 모든 곳에 농작물들이 또 과실들이 자라나잖아요. 하나님이 햇살과 비를 하나님의 말씀에 순종하고 착한 사람에게만 줄까요? 아니면 하나님의 말씀에 순종하지 않는 사람들에게도 주실까요? 하나님을 알지 못하는 사람들에게도 하나님은 햇살과 비를 공평하게 주십니다. 하나님은 그렇게 자비하시고 용서하시는 분이시고 사랑하시는 분이세요. 그렇기 때문에 우리 하나님의 아들, 딸들은 다른 사람이 나를 힘들게 하고 나에게 시기 질투하면서 힘들게 해도 우리는 하나님께서 나를 사랑하기 때문에, 사랑받는 자이기 때문에, 또 하나님이 그 사람들을 사랑하기 때문에 우리도 사랑해야 한다는 겁니다. 산상수훈 말씀 오늘 이것으로 마칠 텐데, 친구들 꼭 기억하십시오. 가장 복된 것은 하나님의 나라, 하나님께서 나와 함께 하신다는 걸 기억하는 거고, 하나님께서 나를 사랑하신다라는 걸 기억하고, 하나님께서 다른 사람, 심지어 내가 볼 때 정말 나쁜 사람인데 라고 생각되는 그 사람도, 미운 그 사람도 하나님께서 사랑하시는 사람이다라는 걸 기억하면서 사는 것이 가장 복된 삶입니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님, 은혜에 감사를 드립니다. 우리 사랑하는 유초동부 친구들, 산상수훈 높은 산 위에서 하나님의 관점으로 세상을 보고 또 살아가는 것 도전해 주시고 가르쳐 주시니 감사합니다. 오늘 두 번째로 원수를 사랑하라는 말씀 나누었습니다. 우리 친구들이 살아가면서 앞으로 이유 없이 미움을 받기도 하고 또 내 마음속에 욕심이 일어나는 것도 친구들이 경험하게 될 텐데, 때때마다 하나님을 기억하게 해주십시오. 하나님께서 우리 친구들을 얼마나 사랑하시는지 기억하게 해주시고, 혹여 친구들 마음속에 밉고 싫은 그 친구도 하나님께서 사랑하는 하나님의 아들, 딸임을 기억하면서 나를 힘들게 하는 그 친구도 사랑할 수 있는 정말 귀한 예수님 닮은 하나님의 아들, 딸들 모두 될 수 있도록 축복해 주십시오. 감사를 드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 암송 말씀 누가복음 6장 35절 말씀. But love your enemies, do good to them, and not to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. 너희는 원수를 사랑하고 좋게 대하며 되돌려 받을 생각을 하지 말고 구워주어라. 그러면 너희의 상이 클 것이고 가장 높으신 분의 아들이 될 것이다. 이는 하나님께서는 은혜를 모르는 사람과 약한 사람에게도 자비로우시기 때문이다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 내
친구들, 오늘 우리가 산상수훈 말씀 마무리를 지었습니다. 지난주에는 하나님의 나라에서 가장 복된 것, 오늘은 원수를 사랑하라 라는 말씀 나눴어요. 우리 친구들 중에서 엄마 원수가 뭐야? 아빠 원수가 뭐야? 라고 이렇게 물어볼 친구들도 있을 것 같아요. 우리 마음속에 미움이 일어나게 하는 사람, 내가 저 친구는 좀 싫은데, 미운데, 이런 마음이 드는 친구까지도 사랑해야 되고, 또 나를 그렇게 싫어하고 미워하는, 괜히 나한테 나쁘게 행동하고 하는 그런 친구들이 있을 수 있거든요. 그런 친구들을 향해서도 우리 하나님의 아들, 딸들은 어떻게 해야 한다? 미워해야 한다. 똑같이? 아니죠. 사랑해야 한다. 왜요? 하나님이 나를 사랑하시니까. 그리고 하나님이 그 친구들 사랑하시니까. 목사님이 오늘 특별히 친구들에게 야고보서 1장 15절 말씀 나눴습니다. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고, 죄가 장성한 즉 사망에 이른다. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고, 죄가 장성한 즉 사망에 이른다. 우리 마음속에 항상 욕심이 있어요. 욕심이 들 때마다 하나님께 기도하고 묻고, 또 엄마 아빠께 우리 친구들 마음속에 있는 그 욕심들을 말씀드리고 엄마 아빠 도움을 받아서 잘 해결하면서 끝까지 사랑하는 우리 하나님 아들, 딸 삶 살아가는 거 놓치지 않는 우리 친구들 되겠어요. 부탁드립니다. 이렇게 높은 산 위의 관점으로 한 주 살아가다가 다음 주에 또 만나기로 해요. 친구들, 그리고 이제 곧 다다음 주면 우리 이제 여름 BBS를 하죠. 기대해 주십시오. 선생님들과 함께 목사님이 잘 준비하고 있습니다. 재밌게 함께 하나님의 나라에서와 같이 천국과 같이 즐겁게 보내 BBS를 위해서도 기도해 주시고 한 주 크게 살다가 다음 주에 만나요. 안녕.